जिस पास बैठया सोहिया सबना दा वेसा हो। सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी। जैत सरी महला पंजवा। शांत घर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक दर्शन प्यासी दिन सरात। चितवो अन दिन नीत। खोल कपट गुर मेलिया। नानक हर संग मीत। दर्शन प्यासी दिन सुरात। चितवो अन दिन नीत। खोल कपट गुर मेलिया। नानक हर संग मीत। छंत सुन यार हमारे सज्जन। एक करो बेनंतिया। तिस मोहन लाल प्यारे। हो फिरो खोजंतिया। तिस दस प्यारे सिर धरी उतारे। एक भोरी दर्शन दीजै। नैन हमारे प्रिय रंग रंगारे। एक तिल पीना धीरिजै। प्रभ स्यो मन लीना ज्यो जल मीना। चात्रिक जिवै तिसंतिया। जन नानक गुर पूरा पाया। सगली तिखा बुझंतिया। यार वे प्रे हब्बे सकिया। मुँह कही न जेहिया। यार वे हिक डू हिक चाड़ै। हों किस चितेहिया। हिक दू हिक चाड़े अनक प्यारे। नित कर दे भोग बिलासा। तिना देख मन चाओ ठंदा। हाँ कद पाई गुण तासा। जिनी मैंडा लाल रिझाया। हाँ तिस आगे मन डेहिया। नानक कह सुन बिनो सुहागण। मुँह दस दिखा पिर केहिया। यार वे पिर आपन पाना। किछ नीसी छंदा। यार वे तैरावया लालन। मुँह दस दसंदा। लालन तै पाया आप गवाया। जय तन भाग मथाने। बाह पकड़ ठाकुर हों किद्दी। गुण अवगण ना पछाणे। गुण हार तै पाया। रंग लाल बनाया। तिस हबो किछ सुहंदा। जन नानक धन सुहागण साई। जिस संग पतार वसंदा। यार वे नित सुख सुखेंदी। सा मैं पाई। वर लोड़ी दा आया। मन वजी वाधाई। वर लोड़ी दा आया। वजी वाधाई। महामंगल रहस थिया।
ਫਿਰ ਦਇਆਲ ਸਦ ਨਵਰੰਗੀਆ, ਵੱਡ ਭਾਗ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਮਿਲਾਇਆ, ਸਾਧਕ ਸਤ ਸੰਗੀਆ, ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਪੂਰੀ, ਪ੍ਰੇਯ ਅੰਕ ਅੰਕ ਮਿਲਾਈ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸੁਖਿੰਦੀ, ਸਾ ਮੈਂ ਗੁਰ ਮਿਲ ਪਾਈ, ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਪੂਰੀ, ਪ੍ਰੇਯ ਅੰਕ ਅੰਕ ਮਿਲਾਈ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸੁਖਿੰਦੀ, ਸਾ ਮੈਂ ਗੁਰ ਮਿਲ ਪਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सत्कारयोग सन्मानयोग गुरु की साजी और नवाजी हुई, गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जियो तंता दे पात्र हो। अमृत वेले तो सतगुरु नौवें पातशाह दे पावन पवित्र सचखंड दरबार अंदर हाजरियां भर के जगत गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के दर्शन परस रहे। सर्वासा पूर्ण करने वाली श्री आसा जी दी वार दे शब्द कीर्तन रागी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ बहुत ही अदब सत्कार सहित आप जी ने सरवण कीते ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ। पंचम पातशाह शहीदां दे सरताज सतगुरु, बाणी दे रचनहार सतगुरु, शांति दे महान मुजस्मे सतगुरु, आप स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर दा प्रतख रूप सतगुरु, धन गुरु अर्जन देव साहब जगतनाथ सतगुरां ने अज दे पावन पवित्र दे शब्द दी दात सानू सारियां नू बख्शिश कीती है। आओ कुछ समय वास्ते अपनियां सुरतियां बिरतियां एकागर करिए। पंचम पातशाह धन गुरु अर्जन देव साहब जी दे पवित्र चरण कमलों का ध्यान अपने हिरदियां च धारण करते हुए आप दे जीवन ते रसना दे कल्याण निमित्त आखिए जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जैत सरी महला पंजवा, शांत घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग जैतसरी है। पंचम पातशाह शहीदां दे सरताज सतगुरु धन गुरु अर्जन देव साहब जी दे उचारण कीते गए पावन श्री मुखवाक हन। राग जैतसरी दे पावन पवित्र छंत हन। पहले घर सुरताल विच पवित्र छंतां नूं गायन करन दा हुक्म है। मंगलाचरण करदे रे वाहिगुरु एक है, अदुती है, जिस वर्गा कोई दूजा नहीं। ओंकार जो सारियां विच व्यापक है और सर्ब दा प्रकाशक है। उत्पत्ति करन वाला है, पालन करन वाला है ते संघार करन वाला है। संसार दे समस्त जीवां दा राखा भी है, उचारण करने मात्र दे नाल ही रखिया करदा है। सत दा उपदेश देण वाले गुरु दी किरपा द्वारा उस ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति हुंदी है। ये मंगलाचरण करके महाराज जी शब्द की प्रारंभता करते हैं। श्लोक दर्शन प्यासी दिन सरात, चितवो अन दिन नीत। श्लोक उचारते ने छंतां तो पहला, हे प्रभु तेरे दर्शनां दी प्यास मेरे हिरदे च बनी हुई है। दर्शन प्यासी, हे प्रभु, हे वाहिगुरु, हे विधाता, तेरे दर्शनां दी मैं प्यासी हाँ और रात दिन तुहाडे चरनां वल वेख रही हाँ।
ਪੂਰੇ ਪਿਆਸ ਰਾਤ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕ ਰਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਿਤਵੋ ਅਨੰਦਨ ਨੀਤ ਮਹਾਰਾਜ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਨ ਵੱਡੀ ਆਸ ਹਰੇ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਹੈ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ, ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣ। ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮੇਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਮੀਤ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਭਲਾਖਾ ਜਾਣ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਪਾਟ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੱਜਰ ਕਪਾਟ, ਕਪਾਟ ਨਾਮ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਵਾੜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਪਾਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਪਾਟ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਜਰ ਕਪਾਟ ਸੀ ਨਾ ਭਰਮ ਦਾ, ਉਹ ਬੱਜਰ ਕਪਾਟ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਰਮ ਦੇ ਕਵਾੜ ਖੋਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਅਨੁਭੂਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਨੁਭਵ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਉਹ ਭਰਮ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕਰਕੇ, ਭਰਮ ਦੇ ਕਵਾੜ ਭਿੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕਵਾੜ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਤ ਸੁਣ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸੱਜਣ, ਇੱਕ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀਆ। ਆਖਿਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮੇਲਿਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਭਰਮ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸੱਜਣ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀਆ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੋਈ ਹੈ, ਜੋਦੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ, ਹਉ ਫਿਰੋ ਖੋਜੰਤੀਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮੋਹਨ ਹੈ। ਮੋਹਨ, ਮੋਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਲਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੋਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗਾ ਮੋਹਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸੇ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਹਨ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਤਿਸ ਮੋਹਨ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਲਾਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਹੈ ਪਿਆਰਾ ਜਾਂ ਸੁੰਦਰ, ਸੁੰਦਰ ਅਰਥ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਪਿਆਰਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਜ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੋਜ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਪਵੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੋ ਰਾਹ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਖੋਜੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਬਾਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਖੋਜੀ ਉਪਜਦੇ ਨੇ, ਬਾਦੀ ਬਿਨਸਦੇ ਨੇ। ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿਣ ਉਹ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਖੋਜੀ ਉਪਜੈ ਬਾਦੀ ਬਿਨਸੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖੋਜਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖੋਜ, ਲੱਭ। ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਭਾਲਦਾ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।
ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ, ਖੋਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮੋਹਨ ਹੈ, ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੋਜ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤਿਸ ਦਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਰ ਧਰੀ ਉਤਾਰੇ, ਇੱਕ ਭੋਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦੱਸ ਪਾਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਓ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਭਾਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਪਾਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਭੋਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਭੋਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਮਾਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਸਿਰ ਧਰੀ ਉਤਾਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਆਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਜਾਓ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਹੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਪਾਓ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਜ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲੱਭ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਭੋਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਝਰੋਖੇ 'ਚ ਟਹਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਝਰੋਖਾ ਦਿਸਦਾ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਕਦੇ ਸੱਜਿਓਂ ਖੱਬੇ ਤੇ ਕਦੇ ਖੱਬਿਓਂ ਸੱਜੇ, ਏਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਹਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੱਲੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਵਾਮੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀਓ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਬਦਲੇ ਲੈ ਲਈਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੱਕ ਪਲਕ ਸਮੇਂ ਮਾਤਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲੈ ਲਓ। ਭੋਰੀ ਜਿੰਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਬਦਲੇ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਲੈ ਲਵੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਸਿਰ ਤਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਸਿਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਲਕ ਮਾਤਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦੱਸ ਪਾਓ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ ਔਰ ਕੱਟ ਕੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾ ਦਿਓ। ਨੈਣ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰਿਯ ਰੰਗ ਰੰਗਾਰੇ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਭੀ ਨਾ ਤੀਰੀਜੈ। ਮੇਰੇ ਨੈਣ, ਮੇਰੇ ਨੇਤਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਖੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਸਾਈਆਂ ਜਿਉ ਬਿਲਕ ਮੁਸਾਈ ਰਾਮ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਇੱਕ ਤਿਲ ਭੀ ਨਾ ਧੀਰੀਜੈ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮਿਲਦਾ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਓ ਮਨ ਲੀਨਾ ਜਿਉ ਜਲ ਮੀਨਾ, ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜਿਵੈ ਤੇ ਸੰਤੀਆ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਵਿਲੀਨ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਏਦਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਵੀਹਾ ਪ੍ਰਿਓ ਪ੍ਰਿਓ ਕਰਕੇ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਰਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਂਤ ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿਆਸਾ ਹੋ ਕੇ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਸਗਲੀ ਤਿਖਾ ਬੁਝੰਤੀਆ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਜਾਏ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਆਸਾਂ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਆਸਾਂ ਬੁਝ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਰ ਵੇ ਪ੍ਰੇ ਹੱਬੇ ਸਖੀਆ, ਮੂੰਹ ਕਹੀ ਨਾ ਜੇਹੀਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਵੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਿਆ ਹੱਬੇ ਸਖੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਰਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੂੰਹ ਕਹੀ ਨਾ ਜੇਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਰਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਮਾਲੀ ਹੋ ਖਰੀ ਸਚਜੀ, ਤੈਸਹਿ ਏਕ ਨਾ ਭਾਵਾ। ਉਦਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਕਰਕੇ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੁਚੱਜੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਜ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਰਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਸਹੀਆਂ ਸਹੁ ਰਾਵਣ ਗਈਆਂ, ਹਉ ਦਾਦੀ ਕੈ ਦਰ ਜਾਵਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਵ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਭੇਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੜੀ ਬਲੀ ਕਿਸ ਦਰ ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਰਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੂੰਹ ਕਹੀ ਨਾ ਜੇਹੀਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਰਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਵੇ ਇੱਕ ਡੂ ਇੱਕ ਚੜ, ਹਉ ਕਿਸ ਚਿਤੇਹੀਆ। ਇਹ ਯਾਰ ਵੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖੀਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਹਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੀਸਰਾ ਵੇਖਦੇ ਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਵੇਖਦੇ ਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਵੱਲ ਵੇਖਾਂ ਹੋ ਕਿਸ ਚਿਤੇ ਹੀ ਆ, ਕਿਸ ਵੱਲ ਚਿਤੇ ਹੀ ਆ ਮਤਲਬ ਵੇਖਾਂ ਤੱਕਾਂ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹੰਦੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ, ਮੇਰੀ ਦਸ਼ਾ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ, ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਉਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾ ਉਹ 13 ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ। ਉਹ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਸੀ 13 ਤੇ ਉਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਅਗੰਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਵੱਲ ਵੇਖਾਂ ਹਾਂ ਕਿਸ ਚਿਤੇ ਹੀ ਆ, ਕਿਸ ਵੱਲ ਤੱਕਾਂ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਕਾਲ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਸੰਤ ਸਵਾਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ, ਪੜ੍ਹੀਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਵੱਲ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਐ, ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਏ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨੇ, ਸਰਵੋਤਮ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹਿਕ ਦੂ ਹਿਕ ਚਾੜੇ ਅਨਕ ਪਿਆਰੇ, ਨਿਤ ਕਰਦੇ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸਾ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਤ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਖ ਮਨ ਚਾਓ ਠੰਡਾ, ਹਉ ਕਦ ਪਾਈ ਗੁਣ ਤਾਸਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਚਾਓ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਤਾਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਤ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਿਨਾ ਦੇਖ ਮਨ ਚਾਓ ਉਠੰਦਾ, ਹੋ ਕਦ ਪਾਈ ਗੁਣ ਤਾਸਾ। ਹੋ ਕਦ ਪਾਈ ਗੁਣ ਤਾਸਾ। ਹਉ ਕਦ ਪਾਈ ਗੁਣ ਤਾਸਾ। ਹਉ ਕਦ ਪਾਈ ਗੁਣ ਤਾਸਾ। ਤਿਨਾ ਦੇਖ ਮਨ ਚਾਓ ਉਠੰਦਾ, ਤਿਨਾ ਦੇਖ ਮਨ ਚਾਓ ਉਠੰਦਾ। ਤਿਨਾ ਦੇਖ ਮਨ ਚਾਓ ਠੰਡਾ, ਤਿਨਾ ਦੇਖ ਮਨ ਚਾਓ ਠੰਡਾ। ਹਉ ਕਦ ਪਾਈ ਗੁਣ ਤਾਸਾ। 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 ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨੇ ਮੈਡਾ ਲਾਲ ਰਿਝਾਇਆ, ਹਾਂ ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਨ ਡੇਹੀਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਰਿਝਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੋ ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਨ ਡੇਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਭੇਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਰਿਝਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਸੁਣ ਬਿਨੋ ਸੁਹਾਗਣ, ਮੂੰਹ ਦਸ ਡਿਖਾ ਫਿਰ ਕੇਹੀਆ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਸੁਹਾਗਣੋ ਸੁਣੋ,
हे रब नाल मिलिए होइयो मां गुरसिखो, उस परमात्मा नाल मिलियो होइयो सुहागणो, सुनो मेरी बेनती, मैनू इन्ना तां दस दिओ मेरा वो पिर विखदा किहो जिहा है, वो किहो जिहा है, ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਸੰਤ ਮੇਰਾ ਠਾकुर ਕਹਿਦਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਹੋਈ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੰਘ ਹਾਲੇ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਢੰਡੋਰਾ ਪਿਟਵਾਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਪਾਲਕੀ ਭੇਜੀ ਉਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਧੋਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਉਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪ ਭੋਏ ਬਹਿ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਸ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਨੇਤਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਦੱਸ ਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਦ ਕਾਠੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫੌਜੀ ਸਾਂ, ਸਿਪਾਹੀ ਸਾਂ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਥੀ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਵੇਖਣੇ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਕੱਦ ਸੀ, ਭਰਿਆ ਜੁੱਸਾ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਬਾਹਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਲੰਮੀਆਂ ਸਨ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਨ ਚ ਆਉਣਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖੀਏ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਤਾਂਹ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣੀਆਂ, ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਚੱਕ ਕੇ ਪੇਟ ਤੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਦਾੜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾਣੀ, ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਫਿਰ ਝੁਕ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਲਾਲ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਭਰ ਕੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਤਨੇ ਸੁੰਦਰ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੇ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਨਾਲੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰਾਗ ਤੇ ਨੇਤਰ ਸਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਲਾਲਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਕੇ ਉਤਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਸੁਣ ਬਿਨੋ ਸੁਹਾਗਣ ਮੂੰਹ ਦੱਸ। ਹੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਡਿੱਖਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੀਆ, ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਇਦਾਂ ਵੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਰ ਵੇ ਪੇਰ ਆਪਣ ਪਾਣਾ ਕਿਛ ਨੀਸੀ ਛੰਦਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਐ ਯਾਰ ਵੇ ਸੁਣ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਉਹ ਪਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣ ਭਾਣਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਦੱਸ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਕਿਛ ਨੀਸੀ ਛੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਹਤਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਣੇ ਖਣੇ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਖੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ,
ਜਿਹੜਾ ਮੁਥਾਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਾਧੀਨਤਾ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਪਰਾਧੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਵੀ ਮੁਥਾਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਖਾਧੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਹਤਾਜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਹੈ। ਕਿਛ ਨੀਸੀ ਛੰਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਹਛੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਹਤਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰ ਹੈ ਸੇ ਬੇਮੁਹਤਾਜੇ, ਉਹ ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਵੇ ਤੇਰਾ ਵਿਆ ਲਾਲਨ ਮੂੰਹ ਦੱਸ ਦਸੰਦਾ। ਇਹ ਯਾਰ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਵਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਐ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਭੇਦ ਹੋਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਯਾਰ ਵੇ ਤੇਰਾ ਵਿਆ ਲਾਲਨ ਮੂੰਹ ਦੱਸ ਦਸੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਪਾ ਦਿਓ। ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਤਰਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ, ਮਿੰਨਤ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਏਦਾਂ ਤਰਲੇ ਹੀ ਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲਾ ਵੱਟਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹੀਆ ਸੀਸਾਂ ਦੇਵੋ ਭਗਤ ਕਰੇਵੋ, ਹੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿਓ। ਕੀ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿਓ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਸ ਦਿਓ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਅਸੀਸ ਦੇਈਏ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ। ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮਿਲਿਆ ਕਾ ਕਿਆ ਮਿਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਮਿਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ? ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਲਾ ਨਾ ਵੱਟੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਪਾਓ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਓ। ਮੂੰਹ ਦੱਸ ਦਸੰਦਾ, ਦੱਸ ਪਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਦੱਸੋ ਉਸਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਲਨ ਤੈ ਪਾਇਆ ਆਪ ਗਵਾਇਆ, ਜੈ ਤਨ ਭਾਗ ਮਥਾਣੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਲਾਲਨ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਈਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾ ਭਾਵ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੀ ਬੂ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਬੂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦੇ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸੜਾਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਪਾਣੀ ਚੋਂ। ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਇਆ ਕਰੇ, ਪੀਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੜਾਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਮਰੀ ਪਈ ਸੀ। ਆਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿੱਲੀ ਮਰੀ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਫਿਰ 100 ਡੋਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੋੜ ਦਿਓ, ਥੱਲੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਫੁੱਟ ਆਵੇਗਾ, ਬਦਬੂ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਡੋਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਬਦਬੂ ਫਿਰ ਨਾ ਗਈ, ਸੜਾਣ ਫਿਰ ਨਾ ਗਈ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਨਹੀਂ ਪੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਖਿਆ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ 1000 ਡੋਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੋੜ ਦਿਓ ਕੱਢ ਕੇ। 1000 ਡੋਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਬਦਬੂ ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਕੀ ਤਿਉਂ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬਿੱਲੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈ, ਉਹ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਖੂਹ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਦਬੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲੀ ਕੱਢੋ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬੂ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਮਰੀ ਪਈ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਡੋਲ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੋੜਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਹਉਮੈ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਆਪ ਗਵਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੈ ਧਨ ਭਾਗ ਮਥਾਣੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਨ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਹਨ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਾਗ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਹ ਪਕੜ ਠਾਕੁਰ ਹੋ ਕਿੱਦੀ, ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਪਛਾਣੇ। ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਖਿੱਚਿਆ, ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਰੂਪੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਗੁਣ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਔਗਣ ਵੇਖਿਆ, ਬਸ ਬਾਹ ਫੜੀ ਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਔਗਣ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਗੁਣ ਔਗਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਸ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲ ਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਔਗਣ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਦਿਆਲੂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਗੁਣ ਹਾਰ ਤੈ ਪਾਇਆ, ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਤਿਸ ਹੱਬੋ ਕਿਛ ਸੁਹੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗਲ ਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਪਿਆਰਾ ਰੰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅੰਦਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰਾ ਰੰਗ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਿਸ ਹੱਬੋ ਕਿਛ ਸੁਹੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਨਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ, ਗੂੜੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਧਨ ਸੁਹਾਗਣ ਸਾਈ, ਜਿਸ ਸੰਗ ਪਤਾਰ ਵਸੰਦਾ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣਾ ਧਨ ਹਨ, ਉਹ ਸੁਹਾਗਣਾ ਧਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਧਨ ਹਨ। ਯਾਰ ਵੇ ਨਿਤ ਸੁਖ ਸੁਹੇ ਸੁਖੇਂਦੀ, ਸਾ ਮੈਂ ਪਾਈ। ਯਾਰ ਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਤ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖਦੀ ਸੀ, ਨਿਤ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸੁਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸੁਖ ਲੈਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਅਟਕਣ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਉੱਥੇ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਨੇ ਪਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਰਫੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸੁਖਣਾ ਸੁਖ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖਣੀ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਸਮੱਸਿਆ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਖ ਸੁਖੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਓਸੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸਾਂ, ਓਸੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਆਵੇ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਵੇ। ਓਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਭਰਤੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਦਿ ਕੁਝ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਓਸੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਜੋੜੇ ਜੋੜੇ ਮੇਲਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕੱਲੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜੋ ਅਖੀਰਲੀ ਕੱਲੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਓਸੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਓਸੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸਾਂ, ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਆਵੇਂਗਾ। ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਡੋ ਨਾ ਕਾਗਾ ਕਾਰੇ, ਉੱਡ ਵੇ ਕਾਵਾਂ, ਵੇਖ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖਦੀ ਸੀ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸੁਖਣਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਰ ਵੇ ਨਿਤ ਸੁਖ ਸੁਖੇਂਦੀ ਸਾ ਮੈਂ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਸੁਖਣਾ ਮੇਰੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਵਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਆਇਆ ਵਜੀ ਵਾਧਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਡੀਕਦੀ ਸਾਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਵਧਾਈਆਂ ਵੱਜਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਖੀਓ ਸੇ ਸਖੀ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਪਿਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਐ ਸਖੀ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਧਾਈਆਂ ਵੱਜਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੇੜਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਵਧਾਈਆਂ ਵੱਜਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਵਰ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾ ਮੰਗਲ ਰਹਸ ਥੀਆ, ਪਿਰ ਦਇਆਲ ਸਦ ਨਵ ਰੰਗੀਆ। ਮਹਾ ਮੰਗਲ ਖੇੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਹਿਸ ਥੀਆ, ਰਹਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਹਿਰਦੇ 'ਚ। ਪਿਰ ਦਇਆਲ, ਉਹ ਪਿਰ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਸਦ ਨਵ ਰੰਗੀਆ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਨਵੇਂ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਕਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਰਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਰ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਮਹਾ ਮੰਗਲ ਖੇੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਵੱਡ ਭਾਗ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਮਿਲਾਇਆ, ਸਾਧ ਕੈ ਸਤ ਸੰਗੀਆ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾ ਲਿਆ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡ ਭਾਗ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਮਿਲਾਇਆ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਕਹਿ ਸਤ ਸੰਗੀਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਰਸੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਸਤ ਸੰਗ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਮਤ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਜਾਣ ਲਓ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਰਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਲ ਤਾਣ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਪੂਰੀ, ਪ੍ਰੇਯ ਅੰਕ ਅੰਕ ਮਿਲਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮਨਸਾਵਾਂ ਸਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੰਕ ਨਾਮ ਗੋਦ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਟ ਲਿਆ, ਅਭੇਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ 'ਚ ਭੇਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਤ ਭਗਵਤੀ ਪਿਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਉਹ ਮਾਂ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਭੇਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਖਾਲਸਾ, ਅਕਾਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ। ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸੁਖੇਂਦੀ, ਸਾ ਮੈਂ ਗੁਰ ਮਿਲ ਪਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੁੱਖਾਂ ਸੁਖਦੀ ਸਾਂ,
ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਸੁੱਖਣਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਸੁੱਖਣਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਮੇਰੀ ਸੁੱਖਣਾ ਸੀ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁਖੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਭੂਰੀ ਜਿੰਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ਮਾਲਕ ਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੁੱਖਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸੁੱਖਣਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।